Assalamu alaikum. Hello my dear students. How are you? I think all of you are fine. I am fine too. My dear students, I hope you are staying at home and me also stay at home all the time. And I think all of you are engaging in your study and every day you watched our live classes daily? Yes. So thank you everyone. And honorable teachers and guardians who are joining with me, thank you everybody. I would like to request you to share this class to reach your children. Again, thank you. My dear students, I think you miss something when you go to your school. Am I right? Yes. And you love to very much to do your daily PT. Yes? Very good. So first, we are going to do PT number 1. Okay? So my dear students, stand up please. Thank you. Be straight. Like as me. Straight. Okay? Okay my dear students. So let's start. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you my dear students. Sit down please. Okay. So welcome you from Goreboshi Shiki, today's live class. And this is Muhammad Alamin, assistant teacher, Katkuna Gopt Primary School from Satok Shuramganj. So let's start our class. Okay. My dear students, we are going to work on, you see, unit 15, lesson 1, 2, 3. And our topic about Shagor and his family. So my dear students, take your English book and must take your notebook or exercise book or a khata. Okay my dear students, and sit down in front of me. We are going to talk about very important lesson. Okay, so let's start. Before going to start, we would like to I would like to show you a video which is about Shagor and his family reading part. Okay my dear students, I think in your last class you read out the passage and you learned about passage and new words also. So I would like to review your previous class. So first you read out the passage and listen carefully, then finger through the line. Okay my dear students, so let's start with me. You see a picture. Listen and say. Read. Hi, I'm Shagor. I'm in class 4. I am 9 years old. I have a little sister. Her name is Kia. She's only 3 years old. My father is a doctor and my mother is a housewife. My grandfather was a school teacher, but he does not work now. My grandfather helps me with my homework. He is very smart. My grandmother works at home. She makes the best pita in the world. She helps my mother in the garden. My mother has a wonderful garden. I'm very proud of it.
She grows the best tomatoes and cucumbers in the neighborhood. They're delicious. So my dear students, I think you read out all the passages very well. Thank you everyone. So now we look at the new words from this passage. So look at the screen. Yes. First we look homework. The new word is homework. Homework এর বাংলা হলো বাড়ির কাজ। Homework এর বাংলা হলো বাড়ির কাজ। We can say another word as the same of homework. See, home tasks. We can say home tasks. Say with me, home tasks. Very good. Next one, not smart. You see, smart. How can you spell it? S-M-A-R-T. Smart. Pronounce it smart. Smart এর বাংলা হলো বুদ্ধিদীপ্ত। বুদ্ধিদীপ্ত। We can say another word, intelligent. What we can say? Intelligent. Say with me, intelligent. Can you spell it? Yes. I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T. Intelligent. So say with me, intelligent. Very good. Next one, help. Help. Pronounce it, help. So what we can say with Bangla? Help এর বাংলা হলো সাহায্য করা। Help এর বাংলা হলো সাহায্য করা। See the another word, assist. Assist. You say with me? Yes. Assist. Can you spell it? Very good. A-S-S-I-S-T. Assist. Assist means help. Do you understand? Very good. Next one, we look at the words. It's a noun. এটা হচ্ছে একটা নাম। Pitas. Pitas. পিঠা বাংলা হলো আমরা পিঠাই বলি। তাই না বন্ধুরা? তোমাদের অনেক এই যে বর্তমানে বৈশাখী, তাই না? বৈশাখী সময় আমরা নতুন ধান করে নিই এবং নতুন নতুন আমরা পিঠা তৈরি করি এবং সেগুলো আনন্দ করে খাই, তাই না বন্ধুরা? ভেরি গুড। তোমরা খেয়েছো? ধন্যবাদ তোমাদেরকে। এটা হচ্ছে পিঠা। ওকে। নেক্সট ওয়ান, delicious. How can you pronounce it? Delicious. Say with me, delicious. So delicious এর বাংলা হচ্ছে সুস্বাদু। আমরা অনেক খাবার খাই, তাই না? বলি কি অনেক মজা হয়েছে। এটাকে আমরা কি বলতে পারি ইংরেজিতে? delicious. Okay? We can say in another word, tasty. You know tasty? Yes. মজাদার, অনেক মজা লাগে খেতে, তাই না বন্ধুরা? Okay. So what we can say? Tasty. The same word, delicious. Thank you. Another word, tomato. Tomato. You pronounce it tomato. And tomato বাংলা আমরা জানি tomato. এটা হচ্ছে one kind of vegetables. One kind of vegetables. We like it very much. তাই না বন্ধুরা? আমরা টমেটো খেতে খুব পছন্দ করি এবং এই সময় আমাদের বেশি বেশি টমেটো খাওয়া উচিত, তাই না? Okay. Next, cucumber. Cucumber. It's another vegetable. You know, cucumber. Cucumber এর বাংলা হচ্ছে শসা। Cucumber এর বাংলা হলো শসা। এটা আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি, তাই না? শসার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। হ্যাঁ? গরমের সময় আমরা বেশি পরিমাণে শসা খেতে পারি। আচ্ছা। Next word, neighborhood. Pronounce it with me. Neighborhood. What? Neighborhood. Neighborhood এর বাংলা হচ্ছে আশপাশ বা প্রতিবেশী। অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে যারা থাকে তাদেরকে আমরা কি বলি? Neighborhood. You can say another word, all side. অর্থাৎ সারাউন্ডিংস। Your surroundings. তোমার আশেপাশে যারা থাকে, প্রতিবেশী বসবাস করে তোমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করে, তাদেরকে আমরা কি বলি? Neighborhood. Okay, my dear students, we learned about new words from this passage. So I think you understand very well. Now we go to the next sections. We have to collect information from this passage. আমরা এই পেজ থেকে কিছু ইনফরমেশন এখন জানবো যেগুলো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে। ওকে বন্ধুরা?
So look at the screen. I think you see it very clearly. Am I right? Yes, thank you. So আমরা এই পেজ থেকে কিছু ইনফরমেশন নিয়েছি। কি কি ইনফরমেশন আমরা নিতে পারি এই পেজ থেকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো। সাগর is in class 4 and 9 years old. সাগর is in class 4 and 9 years old. সাগর হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ালেখা করে এবং তার বয়স হচ্ছে 9 বছর। এই ইনফরমেশনটা আমরা নিতে পারি। কিয়া ইজ সাগরস লিটল সিস্টার। কিয়া হচ্ছে সাগরের ছোট বোন। কিয়া ইজ সাগরস লিটল সিস্টার। Another information is his father is a doctor. Whose father? Yes, Shagor's father. Shagor's father is a doctor. It's a very important একটা information আমাদের জন্য। Okay. His grandfather was a school teacher. তার দাদা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। এটাও আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। His grandmother makes pitas. His grandmother makes pitas. Who makes pitas? Yes, Shagor's grandmother. You understand? Very good. His mother has a wonderful garden. His mother has a wonderful garden. So, who has a wonderful garden? Shagor's mother. বুঝতে পারলে বন্ধুরা, আমরা এই পেজ থেকে অনেকগুলো ইনফরমেশন জানলাম। ঠিক আছে বন্ধুরা? Now look at your book and see the activity B. See the activity B. Okay. I think you see this page in your book. Am I right? Yes, very good. So follow this information very carefully. Okay. See the this sentence. Complete the sentences with the question words. Complete the sentences with the question words. এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এই যে 6টা বাক্য এখানে দেয়া আছে, এই 6টা বাক্যকে আমাদের কিছু শূন্যস্থান দেয়া আছে, তাই না বন্ধুরা? এই শূন্যস্থানগুলো আমরা পূরণ করব কি দ্বারা? কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস দ্বারা। এই যে দেখতে পাচ্ছ কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস, কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস। তো প্রথমে আমরা জানবো যে আসলে কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস কি এবং কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস কাকে বলে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি তোমাদের পাশে লিখে দিয়েছি যে এগুলো হচ্ছে কি কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস। হোয়াট, who, where, why, which, how. তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ওকে। হোয়াট, হু, হোয়ার, হোয়াই, হুইচ, হাউ, এগুলো হচ্ছে কি কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস। এগুলোকে কেন কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস বলা হয় এখন আমরা জানবো। তাহলে স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করো। এই যে দেখতে পাচ্ছ যে ইংরেজি ভাষায় আমরা কোয়েশ্চনের শুরুতে ডাব্লিউ এর জন্য হোয়াট, হু, হুইচ, হোয়ার, হোয়েন, হোয়াই, হুজ, হোম এবং এইচ হলে এইচ এর জন্য হাউ থাকে এবং যে কোয়েশ্চনের আনসার কখনোই হাউ অথবা না হয় না তাকেই ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চনস বলা হয়, তাকেই কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস বলা হয়। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? আমি আবার বলছি, যে কোয়েশ্চনের শুরুতে ডাব্লিউ থাকবে এবং এইচ থাকবে সেগুলাই কি, সেই ওয়ার্ডগুলোই আমাদের কোয়েশ্চন ওয়ার্ডস। এই যে কোয়েশ্চন ওয়ার্ডগুলো কি কি হতে পারে? হোয়াট, হু, হুইচ, হোয়ার, হোয়েন, হোয়াই, হুজ, হোম এবং হাউ। বুঝতে পারলে? একটা জিনিস মনে রাখবে যে আমরা আমাদের অনেক ধরনের প্রশ্ন পাই, তবে যে প্রশ্নের উত্তরে আমরা কখনোই হাউ অথবা না দিয়ে আমাদের উত্তরটা হবে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? যেমন আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি হোয়াটস ইউর নেম, তুমি কি বলবে হ্যাঁ অথবা না? তাহলে আমাদের আনসারটা কি হবে? নিশ্চয়ই না, আমাদের আনসারটা হবে না। কারণ হোয়াটস ইউর নেম, আমি তোমার নাম জানতে চাইছি। তোমাকে বলতে হবে যে আমার নাম রহিম, আমার নাম করিম, আমার নাম রাজু, আমার নাম সাগর, সেটা বলতে হবে। কিন্তু আমি যদি বলি তোমাকে ডু ইউ হ্যাভ ইউর ব্রেকফাস্ট অর ডু ইউ ইট রাইস, তুমি কি ভাত খেয়েছো, তুমি কি তোমার সকালের নাস্তা খেয়েছো? হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো কি ইয়েস আই ডু, অথবা নো আই ডোন্ট, আমি খাইনি। আশা করি বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা? ওকে। তা আমরা জানলাম এই মুহূর্তে যে আমাদের কি কোয়েশ্চনটা কয় ধরনের হয়? দুই ধরনের হয়। কোয়েশ্চনটা কয় ধরনের হয়? দুই ধরনের। একটা হচ্ছে কি ইয়েস নো কোয়েশ্চনস, আর একটা হচ্ছে WH ওয়ার্ডস দিয়ে আমরা কোয়েশ্চন তৈরি করি। ক্লিয়ার?
থ্যাংক ইউ। এখানে আমরা দুটো এক্সাম্পল দিয়ে রাখছি, তোমরা ফলো করো। যে ইয়েস নো কোয়েশ্চনটা হচ্ছে ডু ইউ ইট রাইস, ইউ ক্যান সে ইন ইউর আনসার ইয়েস অর নো। অ্যান্ড সেকেন্ড টাইপ অফ কোয়েশনস WH ওয়ার্ডস দিয়ে আমরা যে কোয়েশনটা তৈরি করি, এক্সাম্পল হোয়াট ইজ ইউর নেম, ইউ ক্যান সে করিম অর ইউ ক্যান সে সাগর, ইউ ক্যান সে কেয়া। ওকে, এখন আমরা জানবো যে হোয়াট, হুইচ, হোয়ার, হাউ এগুলো আমরা কখন ব্যবহার করব। বন্ধুরা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? তোমরা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো, এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তোমরা জানো যে তোমরা তোমাদের পরীক্ষাতে একটা কোয়েশ্চন থাকে, কোয়েশ্চন নাম্বার 9, সেটাতে আমরা WH কোয়েশ্চন তৈরি করতে হয়। তো এই লেসনটা যদি তোমরা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা এই 9 নম্বর প্রশ্নের আনসারও কিন্তু এখান থেকে করতে পারবে। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? তাহলে লক্ষ্য করো স্ক্রিনের দিকে, হোয়াট এর বাংলা হলো কি। অর্থাৎ আমাদের কাছে যদি কোনো কিছু জানতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করি। যেমন একটু আগে আমি তোমাদেরকে বললাম যে হোয়াটস ইউর নেম, হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ডু ইউর ফাদার ডু। ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট হু, হু এর বাংলা হলো কে। কে মানে আমরা ব্যক্তিবাচক যে ওয়ার্ডগুলো পাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হু ব্যবহার করব। সেই ব্যক্তিবাচক ওয়ার্ডের পরিবর্তে আমরা হু ব্যবহার করব। আমি একটু আগে বলছিলাম যে হু হেল্পস সাগরস মাদার, হু হেল্পস সাগরস মাদার, আনসার হচ্ছে কি হিজ গ্র্যান্ডমাদার, হিজ গ্র্যান্ডমাদার। এই যে হুর পরিবর্তে আমরা গ্র্যান্ডমাদারটা ব্যবহার করলাম, এটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক। হোয়ার এর বাংলা হলো কোথায়। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো জায়গা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখতে পাবো, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হোয়ার ব্যবহার করব প্রশ্নের ক্ষেত্রে। বুঝতে পারলে? জায়গা যদি আমাদের বোঝায়, স্থান যদি আমাদের বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়ার ব্যবহার করব। প্লেস, when you get a place, then you have to say the question words with where. Thank you. Next why, why এর বাংলা হলো কেন অথবা কি কারণে। অর্থাৎ আমাদের বাক্যের মধ্যে যদি কোনো কারণ জানতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা why এর ব্যবহার করব। why দ্বারা আমরা প্রশ্ন তৈরি করব। ঠিক আছে বন্ধুরা? when এর বাংলা হলো কখন, when এর বাংলা হলো কখন। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ? অর্থাৎ কখন মানে কি বোঝায়? আমাদের সময়, অবশ্যই সময়। আমরা কোন সময় সকালে ঘুম থেকে উঠি, আমরা কখন স্কুলে যাই, তাই না বন্ধুরা? এই ধরনের স্টেটমেন্ট যদি পাই, যদি আমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা when ব্যবহার করে দেব। ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। এবং হাউ এর বাংলা হলো কত অথবা কেমন। যেমন আমি যদি প্রশ্ন করি তোমাকে যে তোমার বয়স কত, তাহলে তুমি কি বলবে? হাউ ওল্ড আর ইউ। আমি বলবো হাউ ওল্ড আর ইউ, তুমি আনসার বলবে কি আই এম 9 years old অথবা আই এম 10, লাইক দিস। সো হাউ এর আমরা হাউ কখন ব্যবহার করবো? যখন আমরা কোনো আমাদের বয়স সম্পর্কে জানতে চাইবো অথবা আমরা কেমন আছি। এই ধরনের কেমন দ্বারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে হয় আমাদের, সেই ক্ষেত্রে আমরা হাউ ব্যবহার করব। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? থ্যাংক ইউ। সো লেটস again go to your page at activity B. You look here, some fill in the gaps, 6 sentences. So you have to fill up with WH words. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা একটু আগে যে আলোচনা করে আসলাম কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডগুলা, অর্থাৎ WH ওয়ার্ডস যে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস রয়েছে, সেগুলো দিয়ে আমরা এখন এই বাক্যগুলা কি পরিপূর্ণ করব। তো খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো আমরা কোন বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা কোন ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে লক্ষ্য করো তোমরা যে প্রথম হচ্ছে কি যে ওল্ড ইজ সাগর। এখানে লক্ষ্য করো এই যে ওল্ড, ওল্ড দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? বয়স বোঝাচ্ছে। ওল্ড দ্বারা বয়স বোঝাচ্ছে। তাহলে এই যে আমরা একটা প্রশ্ন কি করতে পারি যে সাগরের বয়স কত, তাই না? একটু আগে আমরা দেখে আসলাম, সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব? হাউ। ভেরি গুড, ওয়েল ডান। আমরা দেখি এখানে কি আসে? ইয়েস, that will be how. How old is Shagor? How old is Shagor? Okay, my dear students. Next one, dash is Kya. তো আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি? Kya কে। ওই যে কে বলতে আমরা বলছিলাম কি ব্যবহার করব? who ব্যবহার করব। Excellent, all of you are very good students. So এখানে আমরা কি ব্যবহার করব? who ব্যবহার করব। কারণ কেয়াটা হচ্ছে কি ব্যক্তিবাচক, ব্যক্তি বোঝায়। তো আমরা এখানে কি আসে?
Yes, great. Who is Kia? Who is Kia? Next one, dash does his father do? এখানে বলা হচ্ছে যে his father do, তার বাবা কি করেন, তার বাবা কি করেন, অর্থাৎ কোনো কিছু জানতে চাইছে আমাদের কাছে, তাই না? তাহলে আমরা কি ব্যবহার করে দেব? কোনো কিছু জানতে চাইলে আমরা হোয়াট ব্যবহার করব। মনে আছে তোমাদের? ভেরি গুড। আমরা দেখি কি আসে, হোয়াট। এক্সিলেন্ট। তাহলে হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু, হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু। নেক্সট ওয়ান, ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক, ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক, তার বাবা কাজ করেন। তো এখানে অবশ্যই প্রশ্ন আছে তার বাবা কি কাজ করেন, না, তার বাবা কাজ করেন। ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক হোয়ার, মানে তিনি কোথায় কাজ করেন। আমরা ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম কি, তার বাবা ব্যাংকে চাকরি করে, তাই না? সরি, তার বাবা একজন ডাক্তার, হসপিটালে কাজ করে, তাই না? তাহলে এই যে এখানে কি বোঝাচ্ছে, জায়গা বোঝাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, হোয়ার ব্যবহার করব। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়ার চলে এসেছে, হোয়ার ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক, হোয়ার ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক। বুঝতে পারছো বন্ধুরা? আমি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছো। খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো পরবর্তী বাক্যটা, হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন, হেল্পস হিজ মাদার। তো হেল্পস সাহায্য করা, আমরা হেল্পস জেনে এসেছি যে হেল্পস মানে সাহায্য করা। তাহলে কে সাহায্য করছে? হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন, ওই যে তার মার যে একটা বাগান আছে, এই বাগানে তার মাকে কে সাহায্য করছে? তাহলে এটা কি সম্পর্কে? অবশ্যই ব্যক্তিবাচক সম্পর্কে, তার গ্র্যান্ড মাদার। তো গ্র্যান্ড মাদার একজন ব্যক্তিবাচক, এটা আমরা এখানে কি ব্যবহার করব, হু ব্যবহার করব। আমরা এখানে কি ব্যবহার করব, হু ব্যবহার করব। হু হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন। নেক্সট ওয়ান, ড্যাশ ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন, ড্যাশ ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। সাগর আসলে তার মায়ের যে একটা বাগান আছে সেটা নিয়ে সে কি গর্ববোধ করে, খুব সুন্দর একটা বাগান, তাই না? আমরা পেসেজে পড়ে এসেছি। তো এক্ষেত্রে আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি যে সাগর কেন তার মার বাগানটাকে কেন বেশি পছন্দ করে, বা সেটাকে নিয়ে কেন গর্ব করে? তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে কারণ জানতে চাইছি, তাই না বন্ধুরা? তাহলে আমরা এখানে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডটা কি হবে, দেখি তো আমরা কি হয়, হোয়াই। আমরা জানছিলাম যে হোয়াই যদি কোনো কারণ বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব। বুঝতে পারলে বন্ধুরা? তাহলে কি হচ্ছে, হোয়াই ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। সো look at the screen. I think you write down in your exercise book and you understand very well. You can say with me, how old is Sagar, who is Kia, what does his father do, where does his father work, who helps his mother with the garden, why is Sagar proud of his mother's garden. Okay শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা লিখে ফেলেছো এবং অবশ্যই বুঝতে পারছো। তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা এখন তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ দিব। বন্ধুরা, look at the screen and write down these 5 sentences for your homework. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম, অর্থাৎ কিভাবে WH ওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করতে হয়, এই WH ওয়ার্ড ব্যবহার করে তুমি বাড়িতে এগুলা সম্পূর্ণ করবে এবং অবশ্যই তোমার অভিভাবককে দেখাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তাহলে বাক্যগুলো কি আমি একটু পড়ে নিচ্ছি, তোমরা লক্ষ্য করো। ড্যাশ ওল্ড আর ইউ, তোমার বয়স কত? সেখানে আমরা কোয়েশ্চন ওয়ার্ড কোনটা ব্যবহার করতে পারি? ড্যাশ ইজ রবিন, রবিনটা কে? ড্যাশ ডাজ ইউর ফাদার ডু, তোমার বাবা কি করেন? সেক্ষেত্রে আমরা কোন WH ওয়ার্ড ব্যবহার করব? ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় বসবাস করো? জায়গা বোঝাচ্ছে, আমরা নিশ্চয়ই জানি জায়গা বোঝালে কি ব্যবহার করতে হয়। দ্যাটস গুড। ডু ইউ গেট আপ, তুমি কখন ঘুম থেকে উঠো? তুমি কখন ঘুম থেকে উঠো? এখানে সময় বোঝাচ্ছে, সময় বুঝালে আমরা কি ব্যবহার করি? এই যে এই পাশে WH ওয়ার্ডসগুলো দেওয়া আছে, এগুলো লিখে নাও ঝটপট এবং অবশ্যই এটা বাড়ির কাজ হিসেবে তোমরা করে রাখবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আজ এ পর্যন্তই। যাওয়ার আগে আমরা একটা গান শুনবো। ঠিক আছে বন্ধুরা? আমি জানি যে তোমরা গান খুব পছন্দ করো, তাহলে আমরা গানটা একটু শুনে তারপরে আমরা আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নেব। ক্লাস থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে আমি কিছু বলতে চাই যে আমরা অবশ্যই গড়েই আছি, গড়েই থাকবো। আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো, অর্থাৎ বারবার আমরা সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নেব 20 সেকেন্ড ধরে। 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে আমরা বারবার এই যে এভাবে এভাবে
এভাবে হ্যাঁ আঙ্গুলে খুব ভালোভাবে আমাদের হাতগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর ও কারণে আমরা নাক মুখ চোখে আমরা স্পর্শ করব না এবং অবশ্যই বেশি বেশি গরম পানি পান করব। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। তো আমরা এখন গানটা শুনে নিই। You must say with me goodbye, time go away, goodbye, goodbye, I wish you a good day, goodbye, goodbye, it's time go away, goodbye, goodbye, I wish you a good day. Thank you everyone. Allah Hafiz. Bye bye. Excuse me.